میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محبت اور لگن کے ساتھ میری ذات پر درود پڑھتا ہے، بروز محشر حوض کوثر پر کھڑے ہو کر میں اسے اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص محبت کے ساتھ لگن کے ساتھ میری ذات پر درود پڑھتا ہے، اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ رسول اللہ کا دیدار نہ کر لے۔ اگر یہ حدیثیں نہ سنی ہو، یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی طرف سے 10 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا پھر بھی کوئی زبان خاموش نہ رہے، ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ کوئی پہلے جا رہا ہے، کوئی بعد میں جا رہا ہے۔ ہر جانے والا دنیا سے، مرد و زن، مرد و عورت، جاتے جاتے ہمیں پیغام دے کر جاتا ہے کہ یارو یہ دنیا فانی ہے، کچھ باقی نہ رہے گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ اگر بقا ہے تو صرف خدا کی ذات کو بقا ہے۔ یارو آج ہماری باری ہے تو کل تمہاری باری ہوگی۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، کوئی چیز، کوئی ذرہ باقی نہ رہے گا۔ اللہ کریم کی ذات اور خدا کا اختیار باقی رہے گا۔ ایصال ثواب کے لیے جو ہم محفلیں کرتے ہیں، یاد رکھیے ایصال ثواب چاہے تو عام کی صورت میں ہو، چاہے کلام کی صورت میں ہو، قبر والے تک اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ حدیثوں سے عرض کروں گا، ایصال ثواب چاہے تو عام کی صورت میں ہو، توجہ چاہتا ہوں، ایصال ثواب چاہے تو عام کی صورت میں ہو، چاہے کلام کی صورت میں ہو، قبر والے تک اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور اس بات میں بھی تمام مکتب فکر متفق ہیں کہ چاہے عبادت بدنی ہو، چاہے عبادت مالی ہو، عبادت بدنی کا ثواب بھی قبر تک پہنچتا ہے، عبادت مالی کا ثواب بھی قبر تک پہنچتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کر گیا، اس بات کو لکھا شارح بخاری حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کہ جب آپ کا بیٹا انتقال کر گیا، تیسرا دن تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر تھے، صحابہ کرام کثیر تعداد میں تھے۔ تیسرے دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طعام رکھا۔ کچھ کھجوریں تھیں، کچھ روٹیاں تھیں، کچھ طعام تھا، شیرنی تھی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طعام پر قرآنی کلمات پڑھے۔ قرآنی کلمات پڑھنے کے بعد میرے کریم آقا نے فرمایا اسے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تیسرا دن تھا اور صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ، ان سے 2 روایتیں ہیں اور دونوں ہی صحیح بخاری سے، اور تمام ائمہ محدثین اس بات کے متفق ہیں کہ قرآن کے بعد مقام ہے تو صحیح بخاری کا مقام ہے۔ اور صحیح بخاری سے 2 حدیثیں، اور وہ بھی حضرت سعد بن عبادہ، دونوں روایتیں حضرت سعد بن عبادہ سے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کروں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں کرو۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس صدقے کا ثواب میری ماں کو پہنچے گا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں پہنچے گا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ کا ایک باغ تھا، اس باغ کا نام تھا مخراف، مخراف نامی باغ تھا، اور ہر شخص جانتا ہے کہ باغ جو بھی ہو اس میں پھل ہوتے ہیں، اور پھل طعام کی قسم ہے، کلام کی قسم نہیں، طعام کی قسم ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باغ ہے، وہ سارا باغ میں اپنی ماں کے نام وقف کرتا ہوں، لوگ جتنا عرصہ اس باغ سے پھل کھاتے رہیں گے اس کا اجر و ثواب میری ماں کو ملتا رہے گا۔ دوسری حدیث وہ بھی حضرت سعد بن عبادہ سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا ثواب پہنچے گا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں پہنچے گا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ حدیث کے لفظ ہیں، حدیث کے لفظ ہیں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی، پانی۔ اور اس حدیث، یہ حدیث مشہور و معروف حدیث ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی ماں کی خاطر کنواں کھدوایا، اور کنویں میں پانی ہوتا ہے، کنواں کھدوایا، اس کنویں میں پانی ظاہر ہوا، حضرت سعد بن عبادہ نے اس کنویں کا نام رکھا سعد، اور اس نیت سے وقف کر دیا کہ لوگ جتنا عرصہ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے اس کا اجر و ثواب میری ماں کو ملتا رہے گا۔ اب پھلوں کا ثبوت بھی حدیث سے، وہ بھی صحابی سے، طعام کا ثبوت بھی حدیث سے، شارح بخاری حضرت ملا علی قاری، پانی کا ثبوت بھی حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیثیں عرض کی ہے میں نے، پانی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ساتھ پانی پیتے ہیں، پانی بھی طعام کی قسم ہے، پھل بھی طعام کی قسم ہے، تو معلوم ہوا کہ کلام کے ساتھ اگر طعام کا بھی اہتمام کیا جائے تو یہ جائز ہے، اس کا ثواب قبر والے تک پہنچتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ ہفت مسئلہ کے اندر فقیر کے پاس رسالہ موجود ہے، انہوں نے وضاحت کے ساتھ لکھا کہ یارو کلخانی کا ختم دلانا بھی جائز ہے، ساتوں جمعراتوں کا ختم دلانا بھی جائز ہے، ششمائی کا ختم دلانا بھی جائز ہے، سالانہ برسی بھی جائز ہے، حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی کی 11ویں بھی جائز ہے، حضرت ابو علی کلندر کا عرس بھی جائز ہے۔ اور ہمارے کابرین میں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، توجہ چاہتا ہوں، بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، محدثین کی بات کر رہا ہوں، جن کو 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ حدیثیں یاد تھی، حدیثوں کے حافظ تھے۔ ایک قرآن کا حافظ ہوتا ہے، ایک حدیثوں کا حافظ ہوتا ہے۔ یارو صحیح بخاری کی حدیث کم و بیش 5,500 حدیثیں ہیں، جسے 1,000 حدیث یاد ہو، جسے 1,00,000 حدیث یاد ہو، اس 1,00,000 حدیثوں کے اندر کتنی کتابیں ہوں گی؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے بابا حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، ان کے بابا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ یارو یہ انعام کسی گھرانے کے اندر نصیب ہوتا ہے کہ ایک ہی گھرانے کے اندر 3 نسلوں تک، 3 پیڑھیوں تک عالم دین بھی ہوں، محدث بھی ہوں، محقق بھی ہوں، مفسر بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، ولی اللہ بھی ہوں، عارف باللہ بھی ہوں، سارے کے سارے 3 پیڑھیوں تک یہ انعام کسی گھرانے کے اندر نصیب ہوتا ہے کہ ایک ہی گھرانے میں 3 نسلوں تک حافظ قرآن ہوں،
3 नस्लों तक मुहद्दिस हो, ये इनाम किसी घराने को नसीब होता है। यारो ये वो घराना है कि हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी कुलखानी का खत्म पाक भी तीसरे दिन हुआ। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, उनके बाबा हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी, उनके बाबा हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो शख्सियत है हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कि जिन्होंने कुरान की तफसीर फारसी में लिखी। फारसी में, अरबी के अंदर कुरान की तफसीरें बहुत सारी हैं जिनके तर्जुमे हो चुके हैं, और कुरान की तफसीर फारसी में बहुत कलील है, उनमें से एक है, और उनका फतावा भी फारसी में, कुरान की तफसीर भी फारसी में, कुरान का और फतावा भी फारसी में। आपने कुरान की तफसीर में भी लिखा, अपने फतावा में भी लिखा। यारों लोगों को जमा करना भी जायज है, सामने तो आम रखना भी जायज है, उस पर कुरानी कालिमात पढ़ना भी जायज है, शेरनी रखना भी जायज है, उसे तकसीम करना भी जायज है। मस्जिद पर उस तोआम पर कुरानी कालिमात पढ़कर मस्जिद का नाम लेकर ईसाले सवाब करना भी जायज है, सवाब मस्जिद तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हमें पता है सवाब पहुंचेगा? वो भी हदीस है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस को आगे नकल फरमाया। हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शरह सुदूर के अंदर इस हदीस को लिखा। इस हदीस के रावी हैं हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु। कौन है जलालुद्दीन सय्यदी? हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह। आप भी वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं, शेखुल तफसीर भी हैं। हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें जागते जागते, नींद में नहीं, ख्वाब में नहीं, सोते हुए नहीं, जागते जागते बेपर्दा बेनकाब इन्हीं आंखों से 75 मरतबा हुजूर का दीदार हुआ। ये वो शख्सियत हैं। आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स मेरे सामने हदीस पढ़े, पहचान लेता हूं कि हुजूर की हदीस है या मन घड़त है। तो आपसे पूछा गया, हुजूर आपको कैसे पता चलता है? आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स मेरे सामने हदीस पढ़े, हदीस कहकर हदीस पढ़े, अगर उसके मुंह से नूर निकले तो समझ लेता हूं ये हुजूर की हदीस है। अगर कोई शख्स हदीस कहकर मेरे सामने हदीस पढ़े और उसके मुंह से नूर न निकले तो मैं समझ लेता हूं ये हुजूर की हदीस ही है, मन घड़त है। 3 लाख हदीसों के हाफिज हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, उन्होंने इस हदीस को नकल फरमाया। इस हदीस के रावी हैं हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं कि जब मैयत के वरसा मैयत के लिए ईसाले सवाब का एहतमाम करते हैं तो ये ईसाले सवाब उसी मकाम पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसी मकाम पर सोने का तबाक लेकर हाजिर होते हैं। यारो हमें भी हमारे लवाहिकीन के जाने के बाद हमारे पास इशाले सवाब करने के लिए सोने के बर्तन नहीं कि हम सोने के बर्तन पर रख कर तो आम इशाले सवाब करें। खुदा की तरफ से इंतजाम देखिए कि हजरत जिब्राइल उसी मकाम पर हाजिर होते हैं। हदीस के लफ्ज हैं जिसका मफहूम है कि सोने का तबाक लेकर, सोने का थाल लेकर हजरत जिब्राइल उसी मकाम पर हाजिर होते हैं और उस इशाले सवाब को सोने के थाल में रखकर कब्र वाले के सराने खड़े होकर कब्र वाले से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ऐ कब्र वाले, तेरे वरसा ने तेरे लिए इशाले सवाब का तोहफा भेजा, इसे कबूल कर। और हदीस मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र वाला अपने आप को कैसा महसूस करता है, कब्र वाले को किस चीज की जरूरत होती है?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मेरे करीम आका ने फरमाया, मल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीक़। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र वाला अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और उसे पानी में डूबने से बचने के लिए सहारे की जरूरत होती है। कब्र वाला अपने आप को ऐसा महसूस करता हो जैसे वो डूब रहा हो। जब लवाहिकीन की दुआएं मग़फ़िरत, दुआएं बख्शिश जब उसके पास पहुंचती है, ये कलाम, ये दुआम दुआ की सूरत में जब मैयत तक पहुंचता है तो अपने आप को ऐसा महसूस करता है जैसे वो डूबने से बच गया हो। हदीस के लफ्ज़ हैं, यंतज़िरो, मुंतज़िर रहता है, इंतजार करता है, दावतन, दुआओं का, यंतज़िर दावतन तलहकुहु मिन अबिन और उम्मिन और अखिन और सिद्दीक़। कब्र के अंदर रहकर वो मैयत चारों तरफ से देखता है, कहां से आ रही है मेरे बाप की दुआ, कहां से आ रही है मेरी माँ की दुआ, कहां से आ रही है मेरे भाई की दुआ, कहां से आ रही है मेरे बेटे की दुआ, कहां से आ रही है मेरे अजीजों की दुआ। यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन और उम्मिन और अखिन और सिद्दीक़। वो दुआओं का मुंतज़िर रहता है। यारो, ये कुलखानी, इसका कोई मकसद होता है, सालाना बरसी, इसका कोई मकसद होता है। ये महफिल, ये भी एक सदका है, याद रखिए। ये खैरात, ये भी एक सदका है। सदका दो किस्म है शरीयत के अंदर, सदका सिर्फ दो किस्म, सदका वाजिबी और सदका नफली। सदका वाजिबी वो है जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़कात, उश्र, फितराने की सूरत में निकाला जाता है। वो ज़कात वाजिबी है, वो उमरा पर फर्ज है, गरीबों पर फर्ज नहीं। वो उमरा से लेकर गरीबों में तकसीम किया जाता है। और ये सदका नफली है, इसमें ये मुस्तहिक गुरबा हैं, लेकिन अगर उमरा इस्तेमाल कर लें तो जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसलिए कि अगर कोई शख्स ऐसी जगह पर नलका लगवाता है कि जहां पर मुसाफिरीन की आमद व रफ्त हो, तो वहां पर अगर किसी शख्स को प्यास लगे तो उस नलके से पानी पीता है। नलका लगाने वाला इस नियत से कि ये सदका जारिया है, वो सदका नफली होता है। और मुसाफिर आने वाला अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, उस नलके से पानी अमीर भी पी सकता है, गरीब भी पी सकता है। तो लिहाजा ये सदका नफली है। जो शख्स दुनिया से रुखसत हो गए, जिनके लवाहिकीन, जिनके रिश्तेदार दुनिया से रुखसत हो गए, और बहुत सारी हदीसें हैं कलाम के हवाले से तो बहुत सारी हदीसें हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कि जिनके पीछे पूरा हम्बली मसलक है, वक्त के इमाम हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद के अंदर लिखते हैं कि जब कोई शख्स कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो उसे चाहिए कि सूरत तकासुर, सूरत फलक, सूरत वन्नास, सूरत इखलास पढ़कर कब्रिस्तान वालों को इसाले सवाब करे, इसलिए कि इसका सवाब कब्र वाले तक पहुंचता है और इसका फायदा भी होता है।